وہ معصوم سی 20 سالہ روشنی اس وقت دلہن بنی بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس نے اس دلہن کو دیکھا تو زیر لب ماشاء اللہ ضرور کہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر ہاتھ لگا لیا جائے تو میلی ہو جائے۔ اس پر بیوٹیشن نے اس قدر خوبصورتی سے اس کے نقوش ابھارے کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی دوست شمع نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو مسکرانے لگی۔ جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا تب سے وہ ایک حسین زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بات بے بات مسکرانے لگتی اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں ہر وقت سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ اسے اپنی زندگی کے 15 سال یتیم خانے میں گزارے تھے اور اب اس کی زندگی اکثر بدلنے والی تھی۔ یتیم خانے کی انچارج نے اسے بتایا تھا کہ ایک شخص نے اسے یتیم خانے میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ رشتہ بھیجا تو انہوں نے طے کر دیا۔ ویسے بھی وہ ان کی سرپرستی میں تھی، اس لیے انہوں نے روشنی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس کا رشتہ فوراً سے طے کر دیا۔ روشنی کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے ہونے والے مجازی خدا کو دیکھا تک نہیں تھا، بس خوابوں میں ایک حسین شہزادہ جو بسا ہوا تھا وہی اس کے مطابق اس کا مجازی خدا بن کر زندگی میں آیا تھا۔ بارات آ گئی تھی۔ انچارج نے آ کر بتایا تو اس کا دل ایک دم سے جیسے زور سے دھڑکا۔ جلدی سے روشنی کو باہر لے کر آؤ، ایجاب و قبول ہوگا، پھر وہ گاڑی میں رخصت کر دی جائے گی۔ اس کے آنسو ایک دم سے آنکھوں میں امٹ پڑے اور فوراً سے اٹھی اور انچارج کو گلے لگایا۔ وہ وہاں سب کی بہت زیادہ اچھی دوست بن گئی تھی۔ اب تو اس نے زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ دیا تھا، اس لیے اسے رونا آنے لگا۔ اچھا بس اپنی ساری خوبصورتی ان آنسو کے پیچھے نہ خراب کر دینا۔ انچارج نے ہنستے اسے خود سے الگ کیا اور اسے لے کر باہر آئی۔ آنے سے پہلے اس نے ایک بڑا سا دوپٹہ اڑایا جو کہ نیٹ کا تھا، جس کے آر پار وہ سب دیکھ سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں لا کے بٹھائے گی، آس پاس نظر دہرائی تو وہاں اس کا دلہا نہیں تھا۔ وہ انچارج سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن جب چپ ہو کر وہ بیٹھنا اسے پڑا کیونکہ وہاں مہمان دکھائی دے رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پوچھنا شروع کیا، روشنی بنت آدم، کیا آپ کو فرید احمد ولد احمد حسن سے رشتہ قبول ہے؟ اسے سر اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو چھلملانے لگے۔ پھر سر جھکا کر اس نے قبول ہے کہا۔ اس وقت اپنے ماں باپ کی کمی سے بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ حالانکہ بچپن کی یادوں میں صرف اتنا ہی تھا کہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کرتی تھی اور بس۔ پھر دماغ اس سے آگے کچھ بتانا ہی نہیں تھا۔ شاید ساری یادیں مٹ چکی تھی۔ اسے ایک ہچکی سی لی تو شمع نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنے اتنے اہم دن کو، ماضی کی یادوں کو ذہن میں لا کر برباد نہ کرو۔ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور ایک ساتھ یتیم خانے میں بڑی ہوئی۔ 3 بار قبول کہنے کے بعد وہ فرید احمد کے نکاح میں آ گئی۔ بارات دلہن لے جانے کے لیے بہت جلدی مچا رہی ہے۔ ایسا کرتے پہلے اسے رخصت کر دیتے، اس کے بعد یہاں چھوٹے بچے کو کھانا کھلا دیں گے، یوں ہماری ایک اور لڑکی بیاہ دی جائے گی اور اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ یتیم خانے کے مالک سمیع حسن تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں لفافہ دیا، وہ تاروں کے تار ہونے لگی۔ اب یہی سب تو اس کی فیملی تھے، اور جو فیملی تھی اس نے کبھی اس سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہ چھوڑا، وہ شکر گزار تھی۔ اچھا بس اب زیادہ رونا مت، خدا تمہیں خوش رکھے۔ شمع نے اسے آخری بار مل کر اسے قرآن کے سائے میں رخصت کر کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے فرنٹ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا نظر آیا، لیکن دلہا کہیں بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں رہ گئے، نہ مولوی صاحب کے پاس نظر آئے اور نہ ہی گاڑی میں ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ گاڑی میں پیچھے اکیلی بیٹھی تھی، ڈرائیور تھا اور آگے فرنٹ سیٹ پر ایک بڑی عمر کا مرد بیٹھا تھا جس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ شاید وہ دوسری گاڑی میں گھر پہنچ گیا ہوں، شاید میرا استقبال کرنے کے لیے، یہی سوچ کر وہ پرسکون ہو گئی اور اپنے سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا دیا۔ وہ تھک سی گئی تھی، کل کی ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی تھی کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے۔ اسے تو اپنے مجازی خدا کو دیکھا تک نہیں تھا، بس شمع سے تعریف سنی تھی کہ ایک ینگ سا لڑکا ہے، بالکل تمہارے ساتھ سجتا ہے۔ اسی تعریف نے اسے اس کے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں دن رات سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب جانے لگی۔ ایک بہت خوبصورت اور پوش علاقہ تھا جس میں قطار سے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک بہت عالیشان گھر کے سامنے رکی جس کی سجاوٹ بہت اعلیٰ تھی اور بتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ اسے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اس کا دل
خوش ہو گیا۔ اسی دوران گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ یہ کوئی ملازمہ تھی، شاید اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اسے مایوسی ہوئی کہ اس کا مجازی خدا اس کے استقبال کے لیے باہر نہیں آیا۔ وہ اداس ہونے لگی، لیکن پھر اگلے لمحے سے اس اپنے دل کو تسلی دی، ہو سکتا ہے کہ اندر ابھی تک سجاوٹ میں مصروف ہو، اس لیے باہر نہ آ سکے۔ نہ جانے کیوں وہ ہر بار اعتراض بھی کرتی اور خود سے خود کو دلیل سے جواب بھی پیش کرتی تھی۔ دور اندر ہی اندر اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلانے لگا، لیکن وہ بضد تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کی زندگی بہت بہترین گزرے گی۔ ملازمہ نے اس کا لہنگا پکڑا ہوا تھا اور اس کا لہنگا بھی بہت قیمتی تھا اور یہ اس کے سسرال کی طرف سے ہی دیا گیا تھا۔ لہنگے کو سنبھالتی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ گھر بہت عالی شان گھر تھا، ایسا گھر اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی، ہر چیز حد سے زیادہ چمک رہی تھی اور چیخ چیخ کر اپنے مہنگے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس دوران وہ پورے گھر کا جائزہ لیتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ گھر کا کمرے کی سجاوٹ عالی شان انداز میں کی گئی، ہر جگہ گلاب کے رنگ برنگے پھولوں سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر گلاب بکھرے ہوئے تھے اور اطراف میں ہر جگہ بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی، اور تو کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی گئی تھی جہاں پھول نہ رکھے گئے ہوں۔ پورا کمرہ باغ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ وہ اس سجاوٹ پر حیران ہوتے دل ہی دل میں خوش ہو کر سجاوٹ کی داد دینے لگی تھی۔ اسی لیے تو میرے ساتھ نہیں آئی، یہ سجاوٹ کرنے میں مصروف ہوں گے نا، کس قدر خوش قسمت ہو۔ میں نہیں سوچا میں ڈوبی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ بیڈ پر گلاب کے پھولوں کے درمیان بٹھایا اور پانی کا پوچھا، بس تھوڑا سا پنکھا چلا دیں۔ اس کی بات پر ملازمہ مسکراتی، یہاں پنکھے نہیں ہے، اے سی ہے، اور اے سی میں ابھی کھولا ہے، بہت جلد کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ چونک گئی، پھر خود ہی اپنے کم علمی پر مسکرانے لگی۔ آج تو وہ اپنی قسمت پر بہت ناز کرنے لگی تھی۔ خدا مہربان ہوتا ہے تو پھر ہر چیز بدل جاتی ہے اور انسان خوش قسمت بن جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، البتہ اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے مجازی خدا کے سامنے سے سوچ کر ہی وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر اپنی گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ مبادل اس کا شوہر اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چلنے لگی، اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ شدید اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ زندگی کی نئی شروعات تھی اور نئی شروعات میں دل کا اس طرح دھڑکنا اسے اندر ہی اندر دہلا رہا تھا، لیکن وہ خود پر کمال قابو پائے بار بار دروازے کی طرف نظر اٹھانے لگی، یہاں تک کہ گھڑی کی سوئیوں نے 3 بجائے۔ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ بن چکی تھی، سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کب آئیں گے، اس نے بے اختیار سوچا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہلکا ہلا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اسے فوراً سے گھونگھٹ سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ہمت کر کے اندر آنے والے شخص سے پوچھا۔ یہ وہی تھا جو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جس کی عمر کافی بڑی تھی، یہ کوئی لگ بھگ 45 سے 50 کے قریب ہوگی۔ آپ کو کسی نے یہاں بھیجا ہے؟ اسے فوراً سے پوچھا تو اندر آنے والی شخصیت نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے یہاں کون بھیجے گا؟ میں خود آیا ہوں، یہ میرا کمرہ ہے۔ اس مرد کی بات سنتے اس کے ہوش اڑے۔ اگر یہ آپ کا کمرہ ہے تو میرا کمرہ کون سا ہے؟ سجاوٹ تو یہی کی گئی ہے اور میرے شوہر کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے تیور بدلے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم پوچھ رہی ہو کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ سامنے کھڑے فرید احمد کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے پنسا ہو گیا۔ تو 50 سال کا ایک مرد تھا جس کے چہرے کے نقوش انتہائی بھدے اور رنگ انتہائی کالا تھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے تو سر پر بال بھی صرف گنتی کے چند ہی موجود تھے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تو کیا یہ میرے شوہر ہیں؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب ایسے دیدے بھار کر کیا دیکھ رہی؟ کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ شوہر کے سامنے نظریں نیچی رکھتے ہیں؟ اگلے لمحے فرید احمد کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی زبان سے لفظ نکالا۔ جی ہاں شوہر میں ہوں، تمہارا شوہر ہی، فرید احمد میرا نام ہے۔ اور یہ تم ہونکو کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟
اور فوراً سے پھولوں کی सेज पर उसके बराबर में बैठता हुआ बोला, तो जैसे सदमे से बाहर आई, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो और धोखे से मेरे कमरे में आए हो, ये कैसे हो सकता है। वो पीछे हटी तो फरीद अहमद के चेहरे पर गस्ब के आसार नुमाया हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, तुमसे शादी करके अपने इस आलीशान बंगले में तुम्हें लाया हूँ। तुम पर एक तो एहसान किया कि यतीम खाने से उठाकर तुम्हें दौलत गदे पर ले आया हूँ, और तुम हो कि कह रही हो कि मैं धोखेबाज हूँ। उसे आगे बढ़कर उसका नाजुक सा हाथ अपनी फौलादी भद्दे से काले रंग के हाथों में पकड़ा तो वो रोने लगे। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपकी उम्र इतनी बड़ी है और आप। वो चुप हो गई। कहना तो ये चाहती थी कि आप तो इंतहाई बदसूरत इंसान है, और कहाँ मैं इतनी खूबसूरत लड़की अब से कैसे शादी कर बैठी। उसके साथ शदीद धोखा हुआ था और किसी ने उसे बताना पसंद भी नहीं किया था, ना किसी ने तस्वीर दिखाई। अगर उसे पता होता तो कभी इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में कबूल ना करती। मोहतरमा, अपने ड्रामे बंद करो और जल्दी से अपना ये घूंघट उठाओ, मुझसे ये सारी रस्में नहीं होती। और बेजार से अंदाज में कहने लगा। उसकी हचकियाँ बुलंद हो रही थी कि सारी रात यही तमाशा लगा के रखोगी, चुप होती हो या लगाऊं एक कान के नीचे। शख्स की जुबान सुनकर एक लम्हे के लिए वो रोना बोलकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो शख्स तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था। शादी की पहली रात अपनी दुल्हन से ये कह रहा था कि उसे थप्पड़ लगाएगा अगर वो रोना बंद नहीं की। ये सुनते ही रोशनी की आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। हाथ छोड़े मेरा, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? आप इतनी बड़ी उम्र के मर्द हैं और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी, अब मैं आपके साथ कैसे गुजार सकती हूँ? वो ये कहना चाहती थी कि लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जुबान उसके तालू से चिपक कर रह गई है और वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बस अहमको की तरह उसे देखना अब बंद करो ना और जाओ, जाकर कपड़े बदलो। कितनी शिद्दत से उस रात का इंतजार करता रहा। यतीम खाने वालों ने भी मेरी नाक में दम किए रखा। मैं तो जिस दिन तुम्हारा देख कर आया था ना, उसी दिन अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता था। लेकिन ये साले यतीम खाने वाले भी ना पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। इतनी ज्यादा रकम इन्हें ऑफर की, तब कहीं जाकर तुम्हारी शादी पर वो राजी हुए। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं अपने हाथों से थोड़ी ना जाने दे सकता था। जब से तुम्हें देखा मैंने सोच लिया कि हो ना हो तुम मेरी बिस्तर की जिन्नत जरूर बनोगी। यतीम खाने वालों ने शर्त रखी कि शादी करने पर ही वो रोशनी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। वैसे तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। वो एकदम से उस पर झुका तो रोशनी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर उसे दूर धक्का दिया। खबरदार मेरे करीब ही मत आना। ये शादी धोखे से हुई और मैं इस शादी को नहीं मानती। अगले लम्हे वो पलंग से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि इस घर का मालिक फरीद अहमद है और वो एक जालिम दरिंदे से कम नहीं है। फरीद अहमद मुगलजात पकने लगा, उसे गालियों से नगाजने लगा। उसके पीछे लपका तो वो समझती खुद को खूबसूरत है, तो मैं भी बीच पैसे वाला हूँ। पैसा फेंका मैंने और तमाशा देख रहा हूँ। अब शराफत से मेरे बिस्तर पर आ जा, वरना तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अब तो मेरी बीवी बन गई है और तू इतनी जल्दी मुझसे जान नहीं छोड़ा सकती। वो जो उससे तुमसे बात कर रहा था अब तो तू पर उतर आया था। और रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी बेतरतीब होती सांसें उसे किसी और ही दुनिया में ले जाने लगी, लेकिन हकीकत जो थी वो बेहद भयानक और खौफनाक थी। फरीद अहमद जैसे काले रंग का 50 साला मर्द जिसके चेहरे के नुकुश इंतहाई खौफनाक थे, उसके शौहर बन चुका था। और वो जो अपने ख्वाबों में शहजादा गुलफाम बनाए आई थी, एकदम से जैसे उसके गिर्द उसके ख्वाबों के कांच गिर कर चुकना चूर हुए और वो नी में लिपट कर जख्मी होने लगी। फरीद अहमद ने आगे बढ़कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़े और जोर से झटका दिया कि एक जोरदार चीख उसके मुंह से बुलंद हुई। देखकर अगर चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले करेगी और अपने हुस्न को खराजे तहसीन पेश करने देगी तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर तू यहाँ से भागेगी और फिर मुझे गुस्सा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर इस कदर बेदर्दी से हाथ फेरा कि वो चीखने लगी, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बिलक बिलक कर रोने लगी, लेकिन फरीद अहमद का जिन्नाती कहका बुलंद हुआ, अब तू कहीं नहीं जा सकती, तू मेरे जाल में फंस गई है।
उसे खींचता हुआ बेड पर ले गया और उसके हाथ की गिरफ्त जरा सी ढीली की। क्या? रोशनी भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई और वहीं दीवार से टिक लगाकर ज़ारों की तार रोने लगी। बाहर निकल बेशरम औरत, कैसी औरत है तू? जहन्नुम में जाएगी। अपने शौहर को अपने पास नहीं आने देती। भाग रही है, दौड़ रही है। बाहर निकलना, तेरा मुंह तोड़ कर रख दूंगा मैं। शदीद जाहिलाना अंदाज में कहते हुए जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। तो रोशनी की जैसे सांस ही अटक गई। मैं नहीं आऊंगी बाहर। उसे रोते हुए आंसू के दरमियान बुलंद आवाज में कहा, अगर तू बाहर नहीं आई तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तो फिर मैं सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तेरे साथ वो करूंगा जिस दुनिया में किसी ने किसी के साथ ना किया होगा। तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाहर निकल। वो शिद्दत से दरवाजा बजाने लगा। शायद उसने अपने जिस्म का जोर दरवाजे को तोड़ने पर लगा दिया था। रोशनी एकदम से खड़ी हुई। उसका सांस उसके सीने में जैसे अटक गया था और अपना सीना मसलने लगी। उसे सांस नहीं आ रहा था। उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई तो वो फौरन से वॉश बेसिन पर झुककर नल खोलकर पानी की छींटे अपने मुंह पर मारने लगी। उसका सांस बेकाबू होने लगा। उन्हीं बेतरतीब सांसों और धड़कनों के दरमियान वो आगे बढ़ी और उसने अपनी आंखें मीच कर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही लम्हे वो फरीद अहमद के फौलादी हाथों की गिरफ्त में थी। फरीद अहमद ने दोनों हाथ में बेल्ट पकड़ा हुआ था। तू नहीं समझी ना मेरी बात, अब तो मेरे अजाब का मज़ा चखेगी। अगले लम्हे फरीद अहमद ने उसकी नंगी कमर पर जोर से बेल्ट दे मारा कि रोशनी की आंखें उबल पड़ी और वो वहीं ज़मीन पर बैठकर कराहने लगी। उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब अगर ऐसी कोशिश की तो फिर याद रखना, ये बेल्ट। उसे दूसरी बार भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया तो इस बार रोशनी को अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। फरीद अहमद ने यही बस ना की, उसे घसीटता हुआ बेड तक ले गया और उसे जोर से धक्का दिया और बेड का सिरा उसके सर पर लगा और उसका सर चकराने लगा। ज्वेलरी उसकी लटक गई थी। हार उसके पैरों में आने लगा था। कान में एक झुमका गिर चुका था। मेकअप उसका बिखर कर उसके चेहरे पर फैल गया था और बाल इस छीना चिपटी में खुल चुके थे। तुम जैसी औरतों के साथ मैं निकाह नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूर था, वरना तुम्हारे हुस्न से मैं फ़ायदा कैसे उठाता। उसे कहते ही जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया वो अपना भारी भरकम वजूद उस पर लिए झुकने लगा तो रोशनी की चीखें बुलंद हुई। तुम इंसान नहीं, हैवान। ज़रा बराबर भी अंदाज़ा है तुम क्या कर रहे हो। रोशनी ने अपनी ज़ुबान पर काबू न रखा और अगले लम्हे फरीद अहमद ने रोशनी के दहकते हुए गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। क्यों मज़ीद सुर्ख हो। रोशनी अपने चेहरे पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। अब अगर अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला ना तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा और मैं जालिम मशहूर हूँ। मैंने पहले भी 3 शादियाँ की हुई हैं और 3 में से 2 बीवियों को इस दुनिया से भेजकर जहन्नम रसीद कर चुका। तो तुम किस खेत की मूली हो। तेरे साथ भी यही सब कुछ होगा अगर तूने अपनी ज़ुबान बंद ना की और मज़ीद ऐसे तमाशे करती रही तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। ये कहकर उसने उसके दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में जकड़े और उस पर झुककर अपने मोटे भद्दे होंठों से उसके जिस्म से तशद्दुद बनाने लगा। रोशनी के रोने के साथ साथ उसकी चीखें अब कमरे के दरो दीवार को हिला रही थी। उस पर झुका और दरिंदगी की हर हद पार करने लगा था। रोशनी की मज़ाहमत जवाब दे गई। भरपूर मज़ाहमत करते आखिरकार वो धान पान सी लड़की अपनी हिम्मत हार गई और वो दरिंदा नुमा इंसान जीत गया। वो उसे बम्बूरे लगा, उसे तशद्दुद का निशान बनाकर इबरत का निशान बनाने लगा। उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे और वो बेहिस्सो हरकत पड़ी काफ़ी देर पलंग पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई जिंदा लाश बची। उसका लहंगा जगह जगह से फट चुका था और वो दरिंदा नुमा शख्स अपनी हवस पूरी करके वहाँ से लौट गया जो उसका शौहर कहलाता था, लेकिन उसने हर हद पार कर दी थी। वो कहीं से भी उसका मुहाफ़िज तो नज़र नहीं आया था। अलबत्ता वो एक ऐसा दरिंदा था जिसने निकाह करके अपनी दरिंदगी जाहिर की और उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। वो सिसकियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती अपने होने की नवीद सुनाने लगी। पलंग के बीचों बीच शदीद जख्मी हालत में लेटे हुए वो हौले हौले सांस लेते अपने होने की दलील दे रही थी। सिर्फ जिस्म में रूह ही बाकी थी, वरना तो वो कब की ख़त्म हो चुकी थी, मिट्टी हो चुकी थी। चल उठ, तुझे दवाई लेकर दूँ। रात तूने बहुत तमाशा किया, मुझे तुझ पर हाथ उठाना पड़ा। सुबह होते ही उसे बेदर्दी से खींचकर बेड पर बिठाकर कहने लगा। रोशनी के चेहरे पर जगह जगह तशद्दुद के निशान थे। मुझे कहीं नहीं जाना, उसे धीमी आवाज़ में कहा। अच्छा तो जा, यतीम खाने में चली जा, वहाँ तेरी सकी सहेलियाँ होंगे,
शायद इस मोटे बद्दे इंसान को अपनी रात पर अपने रवैये पर अफसोस था, लेकिन क्या सिर्फ अफसोस इस रवैये के लिए काफ़ी था? उसकी बात सुनते ही रोशनी तैयार हुई और एक बड़ी सी चादर लेकर एक आम सा सूट पहनकर यतीम खाने चली है। तो यहाँ बैठ, तुझे 2 घंटे बाद लेने आऊँगा। वो कहते साथ ही बाहर की तरफ गया। अंदर गई तो शमा से पहले उसे सबरीना आंटी का सामना करना पड़ा। ये तुम्हारी क्या हालत होगी रोशनी? उन्होंने इसे देखा तो फौरन से दौड़कर उसके पास आई। रोशनी उनके गले लगकर रोने लगी। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरा शौहर एक दरिंदा है, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा है। वो रोते हुए सारी कहानी सबरीना आंटी को सुनाने लगी। मुझे बहुत अफसोस है, शायद इंचार्ज की आंखें फिर गई हैं और उससे तुम्हारा सौदा कर लिया। शख्स तो अपनी नाजायज़ औलाद को छोड़ने आया था, कह रहा था कि मेरी महबूबा की शादी हो रही है और ये मेरा बच्चा है, इसे यहाँ पालो। मैं फिर इसे दोबारा ले जाऊँगा, मैं इसे पाल नहीं सकता। अलबत्ता एक फ़ंड की कसीर रकम ज़रूर दूंगा। यानी वो अमीर तो है, लेकिन जाहिर गवार शख्स है और बदकिरदार है। सबरीना आंटी ने उसे फ़ौरन से छोड़ने का फ़ैसला सुनाया। वो मुझे तलाक दे तब मैं उसे जान छुड़ाऊँ ना आंटी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। वो अपना चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे रोने लगी। शमा ने पीछे खड़ा होकर सब सुन लिया था। मेरी बहन, मेरी सख्ी सहेली इतनी दुखी है, हमें ये जान ही ना सकी। वो रोते उसके गले लग गए। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है शमा। तुम यहाँ से जाने का सोचो और किसी से इस वक्त तक शादी ना करना जब तक उसे खुद देख ना लो, परख ना लो। मेरी ज़िंदगी से सबक सीखो। अभी यूँ ही बात कर रही थी कि अचानक से वहाँ कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका शौहर उसे खून आलूद निगाहों से देखने लगा। अगर तूने मेरी शिकायत यहाँ कर ली है तो चल मेरे साथ। उसे आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा और उसे घसीट कर वहाँ ले जाने लगा। ये क्या हो गया आंटी? ये क्या हो गया? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। शमा रोने लगी। सबरीना आंटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी बेटी तकलीफ से गुजर रही है और वो कुछ नहीं कर रही पा रही। क्या कह रही थी तू? अंदर उन्हें जाकर। फरीद अहमद ने उसे जोर से गाड़ी में धक्का दिया, दूसरी तरफ बैठकर पूछने लगा। कुछ भी नहीं। उसे अपने आंसू साफ किए और रुख फेर लिया। ये अपनी अकड़ना किसी और को दिखाना। फरीद अहमद ने आगे बढ़कर उसका जबड़ा अपनी फौलादी हाथ से पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। खबरदार जो मेरे सामने मेरे बारे में कहीं भी जुबान खोली, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने अगले ही लम्हे उसका जबड़ा छोड़ा और उसका सर गाड़ी के शीशे से जा लगा। उसने आंखों में मौजूद आंसू लिए उसे देखा। किस कदर जालिम था ये शख्स। वो गाड़ी अनजान रास्ते पर डालने लगा। वो चुपचाप उसके साथ जाने लगी। तुझे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? बता मुझे, खाना खिलाता हूँ मैं। मुझे जहर खिला दो, वही बहुत है, ताकि तुम जैसे इंसान से जान छूटे। उसे पलटकर उसकी आंखों में देखकर दिल ही दिल में सोचा, अगर वो कह देती तो न जाने क्या तमाशा खड़ा कर देता। वो चुप रही। अब कुछ बोलेगी या फिर अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में ले जाओ। ये कहते उसने एक इंतहाई महंगे रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। चल उधर, अंदर चल, वो कहने लगा। रोशनी ने उसकी बात पर कदम पीछे बढ़ा दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो चलने लगी। वो आगे था। अचानक से रोशनी के जहन में आया कि वो भाग जाए। उसे फौरन से कदम पीछे किए। फरीद अहमद को अंदाज़ा ना हुआ इससे पहले कि वो दौड़ लगाकर भागती। फरीद अहमद ने वहाँ मौजूद तमाम लोगों के सामने उसे एक ज़बरदस्त खा ली थी। तमाम लोग जो वहाँ बैठे खाना खा रहे थे एकदम से रुक कर उसे देखने लगे। इतना बदतमीज इंसान है ये। साइम ने भी अपनी दोस्त सहेल की तरफ देखकर इशारा किया। हाँ, शायद ये उसकी बेटी है या शायद फिर बीवी। सोहेल ने भी हैरानी का इजहार किया। इसे जो भी है, हमें क्या, ये स्नान था। फरीद अहमद ने गाली देने के साथ साथ अपने कदम आगे बढ़ाकर रोशनी को बालों से पकड़ कर घसीटा तो वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हुआ। ये क्या कर रहे हो? साइम एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो एक इंतहाई हमदर्द इंसान था। तुम चुप रहो, तुम्हारा मामला नहीं है, ये मेरी बीवी है। वैसे जैसे चाहे सलूक करो, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। फरीद अहमद ने एकदम से उसे सीने पर हाथ रखकर जोरदार धक्का दिया। रोशनी मुंह पर हाथ रखे दबी दबी सिसकियों से रो रही थी। तो बाज नहीं आएगी ना? चल चुपचाप यहाँ बैठ। उसे ज़बरदस्ती कुर्सी खींचकर उसे कंधे पर जोर देकर बिठाया। सारे लोग मंजर ये देखने लगे। रोशनी का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। तुम कितने जाहिल इंसान हो, कम से कम अपनी बीवी की इज्जत ही कर लो। साइम का दिल चाहे कि वो आगे बढ़कर इस जाहिल इंसान का मुंह नोच लो, जो सबके सामने अपनी ही बीवी पर तशद्दुद कर रहा था। ये तेरा यार है क्या? इससे बहुत मसला हो रहा है, बताती नहीं है कि लगता है ज़रूर तेरा इससे कोई ताल्लुक है।
चल यहाँ से। उसे एकदम से हाथ पकड़ कर धक्का देकर यहाँ से ले जाने लगा था। मुझे बचा ले। उसे अपने दोनों हाथ साइम के सामने जोड़ दे। चल निकल यहाँ से। वो धक्के देकर उसे वहाँ से लेकर चला गया था। कितनी खूबसूरत लड़की थी। ये वो अफसोस है। वहाँ दोबारा बैठकर कहने लगा, क्या तुझे बड़ा शौक है दूसरे के मामले में टांग अड़ाने का? क्या पता ये कोई फ्रॉड ग्रुप हो। फंस जाओगे यार, छोड़ो। मेरे हॉस्पिटल मरीजों पर तवज्जो दो। खबरदार जो दोबारा उस शख्स के पीछे गए तो। सोहेल ने लापरवाही से कहा, नहीं यार। उसकी आंखों में आंसू थे। था ही मासूम थी, उम्र भी कितनी छोटी थी, देखा नहीं था। न जाने कैसे माँ बाप हैं जो लड़कियों को इतनी बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह दिया। समझ नहीं आता ज़माना किस तरफ जा रहा है। कोई परेशानी हाल ही नहीं। उस हाल में बैठे हर शख्स पर बेहिसी तारी थी। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर सब मिलकर उसे जलील करते तो वो ज़रूर अपनी सादत को वक्ती तौर पर तो दबा देता। कितनी एम्बैरेस हो रही थी, कितना जलील हो रही थी। साइम का दिल एकदम से खाने से उचाट हो गया था। उसके दोनों दोस्त मगन होकर खा रहे थे, लेकिन उसने कांटा छुरी ब्रेक कर दिया और बिल लेकर आओ। उसने वेटर से कहा, यार तूने कुछ खाया ही नहीं। अफनान ने उसे याद दिलाया, दिल नहीं चाह रहा यार। वो बिल देकर जाने लगा। क्या हुआ, हमारा तो इंतज़ार कर लो। नहीं यार, अम्मी की कॉल आई है, वो खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। उसने बहाना बनाया और बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसी दौरान उसे वही मासूम सी बुरी आंखों वाली लड़की, उसकी बेहद खूबसूरत थी, एक इंतहाई महंगी गाड़ी में उस शख्स के हमरा जाती दिखाई दी। उसके आंसू अपनी गाड़ी से भी महसूस हुए थे। इस बार उससे इसका दिल उदास हो गया था। न जाने कौन होगी, किसकी बेटी होगी, किसके हत्थे चढ़ गई। सोचने लगा। सारी रात उसकी आंखों के सामने वो दो बुरी आंखें जिनमें आंसू भरे हुए थे, बंद आंखों के पीछे बार बार दिखाई देती रही। वो इस कदर हसास दिल हो रहा था, खुद अपनी कैफियत पर हैरान था। चल तू अंदर चल, अब मैं तुझे कैद करके रखूंगा और आज के बाद तू कभी यहाँ से बाहर कदम नहीं निकाल पाएगी। उसे घसीटता हुआ वो बेसमेंट में ले आया था, जहाँ एक झील नुमा कमरा बना हुआ था। कोई खिड़की नहीं थी। वो कमरा शदीद घुटन से भरपूर था। नाम का पंखा लगा था। उसने उसे घसीटते हुए उस कमरे में धक्का दिया। दो दिन भूखी रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अपने शौहर से गद्दारी करती है, तुझे शर्म नहीं आती? उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करने लगा। रोते रोते उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। हम न जाने कब तक उसे ज़िंदगी में ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। या अल्लाह, तो मुझे मौत दे दे। उसे फ़ौरन से अपने रब से दुआ मांगी, लेकिन उसकी दुआ भी कबूल ना हुई। शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें बाकी थी। चलो ये रोना धोना बंद करो। अब अगर तेरी एक भी आवाज़ आई तो इसी वक्त तेरा गला घोंट दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तू खामोशी छा जाएगी। वो कातिल शख्स उसके सामने खड़ा उसे कत्ल की धमकी दे रहा था। खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। उसकी धमकी काम आई, वही स्टोर रूम में बंद करता बाहर के जाने पड़ गया। उसे खुलकर रोने का रास्ता मिल गया। सबके सारे बंधन टूट गए। मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। इन तमाम लोगों को बद्दुआ देती हूँ जिन लोगों ने मुझे इस हाल तक पहुँचाया। मेरी ज़िंदगी तो अच्छी बुरी गुजर रही थी, तो फिर तुमने मेरी शादी करवाई। उसके जहन में इंचार्ज का चेहरा घूमने लगा और रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। जाने कब तक इसी तरह वो रोती रही और रोते रोते कब नींद की गहरी वादियों में खो गई, उसे कुछ पता ना चल सका। वो मुसलसल 3 दिन तक वहीं कैद थी। उसके कपड़े नीचे हो चुके थे। खाना उसे कैदियों की तरह दिया जा रहा था। 3 दिन से उसने इस दरिंदे की शक्ल तक ना देखी था। उसने दुआ की कि वो कभी इस दरिंदे की शक्ल तक ना देखे, लेकिन चौथे दिन वो नमूदार हुआ। तेरी हालत तो देखकर क्या हो गई है? तेरी अपनी जिद ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। चला जा मेरे साथ मेरे बिस्तर पर। उसे घसीट कर अपनी हवस पूरी करने के लिए ले जाने लगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। अरे देखो तो सही, 3 दिन तक कैद रखा है, फिर भी अक्ल नहीं गई। तुझे पहले कहा कि तशद्दुद के साथ ना मानकर प्यार से बात मान लिया कर। उसके मुंह से शदीद बदबू के भभूके से उठ रहे थे। शायद उसने शराब पी रखी थी। रोशनी ने बेख्तियार अपने मुंह पर दुपट्टा रखा। उस शख्स को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसकी गुर्बत तो बहुत दूर की बात थी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, मुझे जाने दो। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे तशद्दुद का निशान ना बना। फरीद अहमद ने उसकी एक न सुनी, उसे लेकर बिस्तर पर आ गया। सारी रात उसे अपने हवस का निशाना बनाता रहा।
اور اب ایک ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے اس کے ظلم کا نشان بنتے ہی۔ اس کا چہرہ کبھی بھی صاف شفاف نہ رہتا، بلکہ اس پہ فرید احمد کے ظلم و ستم کی داستان رقم ہوتی، اور وہ کبھی بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو ایک دم سے جیسے حیران ہوتے، کیا یہ وہی لڑکی تھی جو یتیم خانے میں پلی بڑے تھے، خوبصورت سی بری آنکھ والی، اس سے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ میلی ہو جائے۔ اور کہاں یہ لڑکی جو فرید احمد کی زوجہ بن کر رل گئی تھی؟ قسمت میں کیا لکھا تھا؟ شاید اس کی قسمت فرید احمد کے ہاتھوں موت لکھی تھی، یا پھر شاید اس کی آزمائش تھی جو جلد ختم ہونے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کر فرید کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہ اس کا حکم تھا کہ آج صبح سے اسے 5 بجے ناشتہ بنا کر دے، اس کے ساتھ باہر چلے۔ صبح سے اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی، بار بار سر چکرانے لگتا۔ رات کو ایک بار پھر سے حوث کا نشانہ بنے۔ اس کا شوہر نہیں تھا، ایک درندہ تھا جس کی نفس کی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ صبح سویرے اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جیسے تیسے کر کے ناشتہ بنا کر اس نے اس درندے کے آگے رکھا اور وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تو تیار ہو جا، تجھے ایسے میلے میں لے کر جاؤں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ فرید احمد کی زبان میں میلا سن کر وہ سمجھ گئی کہ اسے کون سی جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے 2 ٹوک بات کی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ فرید احمد کو غصہ آ گیا، کبھی تو میری بات مان لیا کرو، تجھے چلنا ہے تو چلنا ہے۔ اس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اس زور سے دبایا کہ اس کے دانت سمیت پوری ہڈیاں دکھنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ پھر روشنی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، اب تیری اتنی ہمت پڑ گئی ہے کہ تو میرے ہاتھ کو کھٹکتی ہے۔ صبح ہی صبح اس کا غصہ روشنی کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ مجھ میں بھی بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ اس اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے تو بجائے اس بات کو اس کا غصہ کم ہوتا، اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ صرف خوبصورتی تو ہے تیرے پاس، اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ برے نصیب لے کر جو پیدا ہوئی، اور اکڑ تو ایسے دکھاتی ہے جیسے کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوئی ہوں۔ ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے۔ صرف سے دھکا دیا تو اس کا سر ٹیبل پر جا کر لگا، جس سے ایک بہت بڑا نشان اس کے سر پر واضح طور پر بن گیا۔ اس کے جسموں پر موجود تشدد کے نشانوں میں ایک اور نشان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ فرید احمد کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ سے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ آج میں جا رہا ہوں، سوچا کیوں نہ تجھے دوبارہ سے قید خانے بند کر دوں جہاں پہلے پھر تجھے بند کیا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، تیرے حسن سے خراج چاہتا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ اچانک سے روشنی کو زور سے چکر آیا، اس کا پاؤں اس کے دوپٹے میں الجھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں دوپٹے سے آزاد کرتی، فرید نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا، اور وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکی، اور اتنی اونچی لمبی سیڑھیوں سے گرتے گرتے آخر فرید احمد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ اس پر تشدد تو کرتا تھا لیکن اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ روشنی، اسے زور سے آواز لگائی۔ وہ تیزی سے نیچے آیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی، وہ بے ہوش تھی، خون بہہ رہا تھا۔ اسے فوراً سے روشنی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسپتال لے جانے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا، مجھے ہر حال میں یہ زندہ سلامت چاہیے، ورنہ میرا تو سودا ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے روشنی میں کیا کیا بڑبڑا رہا تھا، اسے لے کر وہ فوراً سے اسپتال آیا۔ ڈاکٹر پہلے سے بیوی کو دیکھنے یہ سیڑھی سے گر گئی اور بہت خون بہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر صاحب کو فوراً آواز دی، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا کیس لگ رہا ہے، اسے فوراً سے ہینڈل کریں۔ سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ صورتحال کی تو وہ شدید حیران ہوا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے اس سے ہوٹل میں ملی تھی، اور وہ شدید زخمی حالت میں اسٹریچر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے چلاتے ہوئے کہا، میں ہوں، اس کا شوہر۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر جیسے ہی اس شخص پہ پڑی تو اس نے نفرت منہ پھیر لیا۔ جلدی سے خون کا بندوبست کر لیجیے، ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے، انجیکشن لگا دیا گیا، انہیں فوراً سے ICU میں شفٹ کرنا ہوگا۔ ان کی جان کو خطرہ ہے، شاید سر کی شدید چوٹ لگی، لیکن خون کی مقدار بتا رہی ہے کہ شاید کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ برابر میں کھڑی نرس سے وہ کہہ رہا تھا، ان کے چہرے پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں، اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے
کہ सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि तशद्दुद से गिराया गया है। अभी फ़िलहाल हमें इनके इलाज पर फोकस करना है, इनके शोर से तो मैं बाद में निपट ही लूँगा। फरीद शीशे के पास खड़ा इधर से उधर टहल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पेशेमानी के आसार बिल्कुल भी नहीं थे। इस कदर घटिया शख्स है कि इस हाल में पहुंचाकर अब वहीं टहल रहा है। साइम ने दिल ही दिल में सोचा और बाहर की तरफ आया। देखें, आपकी बीवी की जान खतरे में है, हमें खून की 3 बोतलों का इंतजाम करना है। बाकी का खून हम चढ़ा रहे हैं, इनकी सर्जरी भी हो रही है। मुझे लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। क्या आप उनको इस हवाले से कुछ पता है? उसे फरीद की सर पर जैसे धमाका की। क्या कह रहे हो तुम? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अचानक से फरीद का फ़ोन बजा। उसे साइम से वक्त मांगा। हाँ बोलो। सिर्फ उसकी बात दूर खड़े होकर भी वो सुन रहा था। हाँ, गिर गई है सीढ़ियों से, अस्पताल में, ठीक हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल सूरत हाल काबू में नहीं है, 2-3 दिन तक इंतज़ार करो। उसने गुस्से में कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और साइम की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे थे तुम? डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बीवी की जान को खतरा है, ठीक है, तो इलाज करो, मजीद कुछ भी सुने बगैर। उसने कहा तो साइम उसे देखता ही रह गया था और फिर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से वापस मुड़ गया। हसन, ज़रा मेरी बात सुनो, फ़ौरन से अपने बड़े भाई को अस्पताल भेजो, पुलिस केस है। उसने अपना मोबाइल निकाल अपने दोस्त हसन को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस के 2 ऑफिसर वहाँ पहुँच चुके थे। हामिद, ये वो शख्स है जिसने अपनी बीवी को तशद्दुद करके इस हाल में पहुँचाया। ICU में है, उसे गिरफ्तार करो, उससे बाज़ करो और उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद करो। मैं पहले भी एक बार रेस्टोरेंट में इस शख्स को अपनी कम उम्र बीवी पर तशद्दुद करते देखा था। साइम का बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को गोली मार दे। ये क्या कह रहे हो तुम? पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे हथकड़ियाँ लगाई तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा। मुझे मेरी बीवी से मिलने दो, वो होश में आएगी तो तुम्हें सब बता देगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो भागकर ICU में पहुंचकर शोर मचाने लगा था, जहाँ और भी मरीज थे। उसको बेहोश हुई को 2 घंटे गुजर चुके थे। वो हल्की हल्की गलूदगी में थी, अलबत्ता नालियों में जकड़ी हुई थी। तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो, बच्चा भी ज़ाया करवा दिया। सब तुम्हारा नाटक था ताकि तुम मुझे गिरफ्तार करवा सको। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम समझती क्या खुद को? एकदम से उसने उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश की तो वहाँ खड़े गार्ड ने उसे आगे बढ़कर पकड़ लिया। उसे धक्का देकर बाहर निकालो, पुलिस उसे पकड़ेगी तब इसके होश ठिकाने आएंगे। इससे पहले कि एक गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकालता, वो तमाम लोगों को धक्का देता हुआ भाग गया। कब तक भागेगा? आखिर हमारे हाथ तो आएगा ना। तुम फिक्र न करो। हसन के भाई हामिद ने साइम के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। उसे क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? उसे अचानक से साइम से सवाल किया। वो डॉक्टर साहब मुस्कुरा भी ना सका। इंसानियत के नाते मैंने उसकी मदद की है। इतनी कम उम्र, हसीन और खूबसूरत है, उसकी इस कदर घटिया इंसान के हत्थे चढ़ गई है, अभी भी उसकी जान को खतरा है। हामिद भाई, आप अपनी कोशिश तेज़ करते हैं और उस घटिया शख्स को जेल की सलाखों के पीछे कर। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने साइम को हौसला दिया। फ़ौरन से नर्स की तरफ मुड़ गए। सूरत हाल क्या है? उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही है? जी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसलिए तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है, नर्स ने कहा तो उसने कदरे सुकून का सांस लिया। सिक्योरिटी बढ़ा दो उस कमरे में, किसी को भी अंदर मत आने देना। नींद के इंजेक्शन लगा दो। इस लड़की का नाम क्या है इसका? उसे जाते जाते नर्स से पूछा तो नर्स ने रोशनी बताया। रोशनी? भाग्य में नाम की तरह खुद भी बहुत प्यारी सी है। उसे दिल ही दिल में सोचा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। इसी दौरान उसको फ़ोन बजने लगा। ज़रा न्यूज़ चैनल लगा। ये हामिद था। क्यों, क्या हुआ? लगाओ तो सही। उसे फ़ौरन से अपना मोबाइल में न्यूज़ लगाई तो वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। लड़कियों का बहुत बड़ा स्मगलर फरीद अहमद एक हादसे में कुचल कर मर गया। न्यूज़ कास्टर जहाँ तफसीलात बता रही थी वह हकीकत बहुत भयानक थी। वो बुरी तरह हादसे का शिकार हुआ। उसके जिस्म के चिथड़े उड़ गए थे, लाश टुकड़ों में बटी हुई थी। साइम ने जब से ही सुना था उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कुदरत ने उसे खुद ही इंतकाम ले लिया था। साइम, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तुम इस लड़की का ख्याल रखना। हामिद ने उसे फ़ोन पर हदायत दी तो खामोशी से सुनता रहा और सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो एक छिलके से लेटने से खड़ी हो गई। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। उसकी जहनी हालत अबतर दिखाई दे रही थी। साइम जो ICU के राउंड कर रहा था इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाए।
اب سب ٹھیک ہے۔ اسے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر زور دے کر اسے دوبارہ لیٹ جانے کا حکم دیا۔ وہ بالکل چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بڑھنے لگا۔ وہ وہیں پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ سائم نے سینے پر بازو لپیٹتے آہستہ سے کہا، کیا مطلب؟ وہ دوبارہ یہاں آ جائیں گے، مجھے مارے گا، پیٹے گا، مجھے بچا لو نا اس سے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رونے لگے۔ آپ روئے نا، اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اب آپ کو بالکل بھی کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شوہر اپنے انصاف کو پہنچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری زندگی برباد کر کے وہ خود بھی برباد ہو ہی گیا۔ اللہ نے انصاف کر دیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سائم کو سکون دکھائی دیا۔ اس نے گہری سانس پڑی اور اپنا سر پیچھے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اس کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر سائم نے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں اب تو ٹھیک ہوئی ہوں۔ وہ مر گیا نا، اس کے مرنے سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ بے ربط باتیں کر رہی تھی۔ شاید اس کے صحن پر اثر ہوا تھا، یا اس کے تشدد نے اسے ایسا کر دیا تھا۔ سائم یک تک نگاہوں سے اسے دیکھ گیا۔ کیسے کیسے ہیرے رول جاتے ہیں۔ سوچنے لگا، سر ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، انہیں ڈسچارج کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بیڈ کم ہے اور آئی سی یو میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا بل کون دے گا؟ ان کا بل پے کر دیا ہے میں نے۔ جا کر ساری معلومات حاصل کر دو، ان کی ڈسچارج لسٹ بنا دو۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی، جہاں میری ایک عادت ماں رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو نہیں جا سکتی۔ وہ رونے لگی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ فکر مت کریں، جب آپ کی ذمہ داری لی ہے تو اسے نبھاؤں گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اسے اس کا دل نے نہ جانے کیوں لبیک کہا کہ اسے اس ڈاکٹر کے ساتھ ضرور جانا چاہیے۔ یہ تو وہی ڈاکٹر تھا جس نے اس دن اس کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، جب وہ بھرے ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے پٹ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور خاموشی سے سارا سفر طے کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی۔ امی جان، اس لڑکی کو ہمارے گھر میں کچھ عرصہ کے لیے پناہ دیں۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ بھی انکار نہیں کریں گے۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ہاں بیٹا، ضرور۔ وہ ایسی ہی تھی، ملنسار، خوش اخلاق۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ناشتہ آپ کی ڈائٹ کے مطابق مجھے دینا پڑے گا۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر میں ملازمہ سے کہہ کر بھجواتا ہوں۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کا کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، صرف انسانی ہمدردی کی بنا کر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا، روشنی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے آ گیا تو، اگر وہ زندہ ہوا تو مجھے جان لے لے گا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ سائم نے افسوس سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تک دبایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوگا، وہ مر چکا ہے اور لاش بھی شناخت کے قابل نہیں رہی۔ اب آپ اپنا خوف نکال لیں۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی کہ شاید اس کا خوف کم ہو جائے۔ وہ دوبارہ سے پلٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سائم نے کمرہ بند کیا اور ایک گہری سانس کھینچی۔ تم جیسی روشنی راکھی نہ جانے کیسے درندے کے چنگل میں پھنس گئی۔ سوچ سے وہ سر جھٹکتے اس نے ملازمہ کو ہدایت دی اور دوبارہ سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس کر رہا تو اس کی والدہ نے اسے باتیں کرتے ہوئے دکھائی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بی پی چیک کیا۔ بہتر ہے۔ وہ دوپہر کی نسبت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ امی، آپ نے کھانا کھایا؟ مہمان کو کھانا دیا؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ چلو اب جاؤ تم لوگ آرام کرو، اور ہاں بیٹا تم بھی آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے سائم کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جی امی، کیا بات ہے؟ کوئی اہم بات ہے کیا؟ یہ یتیم ہے بیٹا، اور یتیم خانے میں پلی بڑی ہے، اس کا بچپن سے کوئی نہیں ہے۔ یتیم خانے والوں نے دھوکے سے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ انہوں نے اسے پیسے دیے تھے، سمجھو ایک طرح سے بیچ دیا۔ ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے یہ لڑکی۔ اس کے جسم پر ابھی بھی جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں۔ سائم نے دکھ سے آنکھیں مچ لی۔ امی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے بھی کم عمر، ایسے کسی کے پاس چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، کوئی تو حل ہوگا نا۔ وہیں بیٹھ کر اپنی انگلی وہ آپس میں باہر ملائے سوچنے لگا۔ میں نے جو سوچا ہے تم شاید اس پر عمل کرو۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ حیران ہوا۔
اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی. میں نے سوچا ہے کہ جیسے وہ یہ بات کہتی گئی اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم چاہو تو سب ممکن ہے، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے. اچھا ایسی بات ہے. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا. ٹھیک ہے، پھر سوچوں گا اس بارے میں، لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایسی بات کریں. آپ ایسا کچھ بھی مت کریے گا. اسے کہہ کر وہ چلا گیا. لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ روشنی نے ان کی ساری باتوں کو سن لیا. وہ تھک ہار کر اگلے دن نائٹ ڈیوٹی کر آیا جب اس کی والدہ نے اسے روشنی دکھائی دینے لگی اور وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے فوراً سے اسے کہا کہ روشنی اپنے کمرے میں نہیں ہے، کہیں چلی گئی ہے. کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائن گھبرا کے اس نے روشنی کی ذمہ داری لی تھی. اگر وہ کہیں اور نکل جاتی تو پھر اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کا ضمیر بھی ایک بہت بڑے بوجھ میں پڑ جاتا اور وہ یہ سب خود بھی برداشت نہ کر پاتا. فوراً سے اٹھا اور اپنے پاؤں میں پہنی چپل اور اس کی تلاش میں نکل گیا. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کہاں کہاں تلاش دے. دیوانہ وار کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈھونڈتا رہا. پولیس کو انفارم کر دیا گیا لیکن وہ نہ مل سکے. شام کو گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر شدید مایوسی تھی. نے تمہیں کتنے فون کیے، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی والدہ نے اسے گھر واپس آتے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی مجھے ہوش ہی کب تھا فون کا. چلی گئی امی، اور وہ مجھے کہاں ملے گی؟ اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کا تھکا ہوا مسافر. کہ تم فون اٹھا لیتے تو خواری سے بچ جاتے. وہ کیسے؟ صوفے پر بیٹھتے اس نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا. وہ ایسے کہ روشنی اپنے کمرے میں موجود ہے. یہ سنتے اس کا دماغ پھک سے اڑا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ فوراً سے بھاگ کر کمرے میں آیا تو وہ پرسکون سے سو رہی تھی. اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تمہیں اس کا علاج کرنا پڑے گا. شام کو روتے واپس آئی ہے. دنیا اس کے لیے نہیں ہے. میں نے اسے سمجھایا ہے کہ اس طرح بغیر اطلاع کی اگر تم جاتی ہو تو ہماری کیا حالت ہوگی. دوا دے کر سلا دیا ہے. بہت معصوم بچی ہے. اس کی والدہ رونے لگی. آپ فکر نہ کریں، اس کی زندگی کے دن بدل جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جو وہ دوبارہ اسے درد دے. وہ ایک عزم سے کہتا وہ دوبارہ سے روشنی کے کمرے میں گیا. سو رہی تھی. آہستہ سے اس کے برابر کرسی پر بیٹھا. ہاتھ پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موندی موندی آنکھوں سے سامنے بیٹھے ڈاکٹر سائن کو دیکھا اور فوراً سے کھڑی ہو گئی. آپ کب آئے؟ اسے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دہرائی تو سائن نے کرسی پر لٹکے ہوئے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا. اسے فوراً سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھے پر پھیلا لیا. وہ شدید خوف کا شکار نظر آ رہی تھی. آنکھوں میں خوف کی گہری لکیریں موجود تھیں. آپ فکر نہ کریں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ ایک ہی نظر میں اسے دیکھ گیا تھا. وہ بے حد خوبصورت تھی. حسن کا شاہکار سے فرصت سے تخلیق کیا گیا تھا. اسے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا بھی نہ سکے. میں کسی کی زندگی میں درد سے بن کر نہیں رہنا چاہتی ہوں. اسے بولا بھی تو کیا. سائم نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا آپ سے کس نے کہا کہ آپ میری زندگی کا درد سر ہیں؟ میرے اندر انسانیت ہے اسی سی وجہ سے. اور وہ ایک دم سے رک سا گیا. اور کیا؟ پوچھنے لگی. اور یہ کہ مجھے میرے دل میں آپ کی آہستہ آہستہ جگہ بن رہی ہے. زندگی میں بھی جگہ بنا لوں گا اگر آپ راضی ہو جائے تو. اسے پرپوز کیا تھا اور پرپوز بھی ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. میں آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جبکہ میرا پرانا تجربہ بہت تلخ ہے. میں دوبارہ سے اس سمندر میں نہیں کودنا چاہتی جس میں آگ ہی آگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سمندر میں آگ ہو. کوئی سمندر انسان کے اندر سکون بھی بڑھ دیتا ہے. آزما کر تو دیکھیں. ظاہر آپ میرے ساتھ یہاں بغیر کتنے دن رہیں گے. لوگ باتیں کریں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. میری والدہ کی بھی یہی خواہش ہے. آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانا چاہیں تو پھر آپ کو میری اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس سے کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے. ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ روشنی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. آپ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس کی آنکھ میں دکھ ہی دکھ تھا. زندگی نے اتنی کم عمری میں اسے ایسے دکھ سے روشناس کروایا تھا کہ وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی اس دکھ سے نہیں گزرنے دوں گا جس دکھ سے آپ گزر چکی ہیں. آپ کی زندگی میں خوشیاں بنوں گا. بس میں آپ پر اعتماد کی درخواست کرتا ہوں روشنی. اس نے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو دیکھا جس نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کی جان بھی بچائی اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اعلان بھی کر رہا تھا. وہ ہلکے سے مسکرا دی.
उस मुस्कुराहट ने साइम के हौसले काफ़ी बुलंद कर दिए थे। वैसे मैं काफ़ी देर से आपके पीछे ख्वार हो रहा हूँ, अगर आपके हाथ की कॉफ़ी मिल जाए तो, वो भी स्ट्रॉन्ग सी, तो क्या ही बात होगी। वो वहीं बैठकर उसे कहने लगा, आप तो मुझे अभी से ऑर्डर दे रहे हैं। रोशनी अपनी पुरानी जून में लौटी तो साइम के चेहरे पर बेइंतहा खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। ये तो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के तलख तजर्बात को भुलाकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अभी आपकी उम्र ही क्या है? उसे फ़ौरन से कहा, 20 साल। 20 साल उम्र है मेरी? ओहो, मैंने आपसे आपकी उम्र नहीं पूछी, बल्कि मुहावरतन कहा था। वैसे आप 20 साल से भी कम की दिखाई देते हैं। उसने मजाकन कहा, अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? वो बेतकल्लुफ़ हुई, शायद उसके दिए गए एतमाद का असर था। मेरी उम्र? सर खुजाते हो पूरा, आपको तो पता है डॉक्टर बनते बनते इंसान बुढ़ा ही हो जाता है। उसकी बात पर रोशनी का कहका बुलंद हुआ। उसके कहके को उसने इंतहाई गौर से देखा। आप हंसते रह गए, इसी तरह हंसती हुई आप अच्छी लगती है। एक जिस्म से कहते उसने रोशनी को अपने दिल में उतारा तो एक लम्हे के लिए चुप होकर रह गई। अब आप बाहर जाए, मैं आपको कॉफ़ी बना कर देती। उठ खड़ा हुआ, शायद वो पजल हो रही थी। ठीक है, उसे कंधे उचका कर कहा, अगर आप जालिम समाज बनना चाहती है तो बन जाइए, एक मोहब्बत करने वाले इंसान के लिए। उसे अपनी आंख दबाकर कहा और रोशनी मुस्कुराने लगी। वो मुड़ा तो रोशनी ने उसे आवाज़ दी, बात सुने? जी कहिए। माजरत, आज का दिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा ख़वार करवाया। मोहब्बत में ख़वारी होती है, मैंने कोई नई बात नहीं की है। वैसे तो इश्क की कई मंजिलें मौजूद हैं, हर मंजिल पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। वो एक अलविही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए बाहर निकल गया। रोशनी ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी तकलीफों की बात तूने मेरे लिए इतना बड़ा अजर लिखा है, कभी जान भी ना सकी। तेरे शुक्र अदा करती हूँ मैं कि तूने मुझे साइम जैसे शख्स से मिलाया जो शायद मेरी दुनिया ही बदल कर रख देगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अगर उसे साइम जैसे शख्स का साथ नसीब हो तो वो उसके लिए सब कुछ कर सकती है। उसे दिल ही दिल में सोचा और अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं करने लगी। रोशनी की ज़िंदगी में एक नए सफ़र पर गामजन थी और इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए साइम और रोशनी दोनों पुरअज़्म थे।